हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी आधुनिक जुग पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यतार संपर्क ओडिया साहित्य रे आधुनिकतार अभ्युदय घटिला। ख्रीष्टाब्द 1803 रे ओडिशा इंग्रेज मानक अधीन को आसिला एवं एही समयरु धीरे धीरे इंग्रेज माने सेमानंकर धर्म, भाषा, सभ्यता, शिक्षा, दीक्षा और आचार व्यवहार मान ए देश रे प्रवर्तन करने को लगिले। फल कालक्रमे ए देशर लोकंकर रुचि परिवर्तन हैला। सेमाने प्राचीन साहित्यर गतानुगतिक को भूली जाई आधुनिकता को बरण कले। एकरे ख्रीस्टियान पाद्री मानंकर ओडिया भाषा रो चर्चा। ओडिशा रे कंपानी सरकार प्रतिष्ठा हेबा परे परे ख्रीस्टियान पाद्री माने ख्रीष्ट धर्म प्रचार लगी व्याकुल होई उठिले। सेतेबेले पूर्व भारत रे ख्रीस्टियान पाद्री मानंकर प्राधान्य केंद्र थिला कलिकता निकटवर्ती श्रीरामपुर। सेथिलागी सेमाने सेठारे बहु पूर्वर छापाखाना प्रतिष्ठा करि सारिथिले। बंग प्रदेश थिला सेमानंकर कर्मक्षेत्र। सेमाने भारतर अन्यान्य अंचलर भाषा परी ओडिया भाषा शिक्षा करने को मध्य बाध्य होइथिले। ख्रीष्ट धर्म प्रचार लगी ख्रीस्टियान पाद्री माने भारतर विभिन्न 35टी आंचलिक भाषा रे बाइबेल अनुदान करिथिले ओ सेथि मध्यरु ओडिया भाषा थिला अन्यतम। दुईरे ओडिशा रे आधुनिक विकासर विस्तार। ओडिशा रे मिशनारी मानंकर कार्यकलाप जेतेबेले सक्रिय होई उठिला सेतेबेले आधुनिककरण विद्यालय स्थापन सेमानकर प्रथम लक्ष्य होई पड़िला। सेही मानंक प्रचेष्टारे प्रथमे कटकरे आधुनिक स्कूल तैयारी होइथिला। 1822 रे प्रतिष्ठा होइतिला। कंपानी सरकार नूतन शिक्षा नीति फल 1835 रे मिशनारी मानक पूरी इंग्रेजी स्कूल, ख्रीष्टाब्द 1841 रे कटक इंग्राजी स्कूल, एहीपरि 8टी स्थान रे इंग्राजी स्कूल प्रतिष्ठा होइतिला। प्रथमे हाई स्कूल तापरे FA स्कूल खोला जाइतिला। सेतेबेले ओडिशार पुरी, खोर्धा, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, हरिहरपुर प्रभृति स्थान रे 8टी वर्नाकुलर स्कूल प्रतिष्ठा करा जाइतिला। तापरे इंग्रेजी शिक्षा प्रति लोक मानकर आग्रह किपरि थिला को समय रे ना राधानाथ जुगरे आमर इंग्राजी शिक्षा प्रति किपरि आग्रह थिला। इंग्राजी पढ़िबा पई लोक मानकर अनाग्रह से पसंद करू नथिले। इंग्राजी स्कूल तैयारी हेबा द्वारा निजर संतान संतति को मिशनारी और कंपानी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित विद्यालय को पठा जाऊ नथिला। सेतेबेले पठाऊ नथिले से इंग्राजी स्कूल को। ए संपर्क रे एहीपरि नाना कुसंस्कार यथा छापा बही पढ़िले जाति जीव, इंग्रेजी स्कूल रे पढ़िले ख्रीस्टियान हेबाकू पड़िबो, पिलांकू स्कूल को पठाइले पाद्री साहेब माने धरी नहीं बिलात पठाई देवे प्रभृति लोकमानंकर आशंका थिला। तेणुकरी से माने पाठ पढ़िबा पई छाड़ू नथिले। तापरे लॉर्ड मैकलेंक शिक्षा रिपोर्ट। लॉर्ड मैकलेंक रिपोर्ट अनुसार भारत वर्ष रे शिक्षा नीति प्रवर्तित हैला एवं आधुनिक इंग्राजी शिक्षा सरकारी चाकिरी पाइबार प्रधान उपादेय रूपे गृहीत हैला। इंग्राजी न पढ़िले सरकारी चाकिरी मिलिबो नाही एही धारणा लोकमानंक भितरे सृष्टि करागला। तेणु इंग्राजी शिक्षा प्रति समस्ते शिखिबा पई चाहिए, कारण इंग्राजी शिक्षा न शिखिले चाकरी पाइबे नाही। सही नीति लॉर्ड मैकल देदेले। तापरे 9 अंक ध्रुविक और भाषा आंदोलन।
ଆମର 1865-66 ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଯଥାର୍ଥ ଏ ଜାତିର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 45,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ 9 ଅଙ୍କରେ ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଏତେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିବାରୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଅପାରଗତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1968-70 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ମଧ୍ୟ। ଆନ୍ଦୋଳନଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଲୋପ କରି କଚେରୀ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା ବଙ୍ଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗୋଟାଏ ହୀନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଲୋପ କରାଯାଉ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉ ବୋଲି। ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ ରୀତିଯୁଗ ରାଧାନାଥ ଯୁଗରେ ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ ହେଉଛନ୍ତି 1848ରେ ଜନ୍ମ ଓ 1981ରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନ ଓ ସଂକଳନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ସମ୍ପାଦନ କର୍ମଯୋଗୀ ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ନାନା ଧରଣର କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ। ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ ସ୍ୱଲିଖିତ ସଂଗୃହୀତ ଛୋଟ ବଡ଼ ସର୍ବମୋଟ ପ୍ରାୟ 200 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। କବିବର ରାଧାନାଥ 1848-1908। ସେ ମାତ୍ର F.A. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମରେ ଇଂରାଜୀ, ଗ୍ରୀକ୍, ସଂସ୍କୃତ, ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରଭୃତି ସହିତ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବିପୁଳ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ସେ କାରଣରୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିର ପରିଚୟ ପାଠକ ଲାଭ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେଦାରଗୌରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ, ଉଷା ପାର୍ବତୀ, ମହାଯାତ୍ରା, ଦରବାର ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସେ 1843ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଉପନ୍ୟାସ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ରଚନାରେ ଅସାଧାରଣ ଶିଳ୍ପ ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କବିତା ରଚନାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ରଚିତ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉପହାର, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି, ଅବସର ବାସରେ, ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ 1910-1921। ଏକରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କବି ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 1877-1928। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ହୃଦୟ ଦେଶର ଅଭାବ ଅନଟନ, ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ପ୍ରପୀଡ଼ନ ଜନତାର ଦୁରାବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧି କରି ଏକ ଜାତିର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ତଥା ବିରାଟ ଐତିହ୍ୟର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚିତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିଛି, ସେ ବ୍ୟଥାରୁ ପ୍ରାଣ ଭାବାବେଗ ସେତେବେଳେ କାବ୍ୟ କବିତାର ପ୍ରତି ଛତ୍ରକୁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଧର୍ମପଦ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଐତିହାସିକ କବିମାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ସେ ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଉଦାହରଣ: ଗୋ-ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି।
ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ 1884 1967 ମଧ୍ୟରେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କବି, ଦାର୍ଶନିକ, ସମାଲୋଚକ ରୂପେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅସାଧାରଣ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯଥା କୋଣାର୍କ, ଖାରବେଳ, ପ୍ରଣୟିନୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ସେ 1887 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ। ସେ ଗୀତି କବିତା, ଗାଥା କବିତା ଓ ନାଟକ ରଚନାରେ ବହୁତ ଧୁରୀଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର 2ଟି ନାଟକ। ଅନ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣୁ ମିଶ୍ରେ, ତୋଳାକନ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ 1878 1937 ମଧ୍ୟରେ। ସେ ମାସିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ମୁକୁରର ସମ୍ପାଦକ। ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ। ଏହି ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତି ବେଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ବିକାଶ ଏହି ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ 1881 1941। ଗଞ୍ଜାମର ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଅଧିକ ଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବୀଣ ବୟସରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟତା ଓ ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ଭାବନ୍ୟାସରେ ଆପଣାକୁ ଜଡ଼ିତ କରି ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଶକରେ ଆଶା ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ସେବା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଶା ପତ୍ରିକା ଥିଲା ଆଶା ଓ ଆଲୋକର ସ୍ତମ୍ଭ ଭଳି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଚନ୍ଦ୍ରଚମ୍ପୁ, ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାଳି, କଣା ମାମୁଁ ଇତ୍ୟାଦି। ଗ-ରେ ସବୁଜ ଧାରା 1921 1935। ସବୁଜ ଧାରାରେ କେଉଁ କେଉଁ କବିମାନେ? 1ରେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 1901। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଶାସନରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେ ଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗୀ। ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଛାତ୍ର ଦର୍ପଣମାନଙ୍କ ଏକ ହସ୍ତଲିଖି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଦର୍ପଣ ନାମକ ଏକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପତ୍ରିକା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ନାହିଁ, ମହାଦୀପ, କ୍ଷଣିକ ସତ୍ୟ, ଛୁରୀଟାଏ ଲୋଡ଼ା, ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ସୌମ୍ୟା, ପଦ୍ମିନୀ ପ୍ରଭୃତି ନାଟକ ଆଦି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ 1902। ସବୁଜ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କର କେତୋଟି ମାତ୍ର କବିତା ସଂକଳନ ହୋଇଥିଲା, ଯଥା ପଞ୍ଚପୁଷ୍ପ ତାଙ୍କର ଏକ ନିଜସ୍ୱ କବିତା ସଂକଳନ। ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ସବୁଜ ଧାରାର ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନ ଯଥାର୍ଥତା ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ 1904। ସେ 1921 23 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ କେତେକ କବିତା ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା। ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସର କେତେକ ପରିଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ କେତେକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରବନ୍ଧ, ଯଥା ପଦ୍ମଚରଣଙ୍କ କବିତା, ସମର ଓ ସାହିତ୍ୟ, ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଯୁଗ 1936 46। 1ରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ 1942
16 ମସିହାରେ। ତାଙ୍କର ବୈପ୍ଳବିକ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଯାନ କବିତାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯଥା ବାଜି ରାଉତ, ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ, ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ମଶାଣିର ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ 1911। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କାବ୍ୟ ଶୈଳୀର ଆବେଗ ପ୍ରବଣତା ଯେପରି ରହିଛି, ସେପରି ଜାତିର ଅତୀତ ପ୍ରତି ମୋହ ମମତା, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଓ ନରନାରୀ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯଥା କାବ୍ୟ ନାୟିକା, ଉତ୍କଳିକା, କୈଶୋରିକା, ପଶୁପକ୍ଷୀ କାବ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ଧକାର ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ 1913। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ରକ୍ତ ଶିଖା, ଶାନ୍ତି ଶିଖା, ଅଲୋଡ଼ା ଲୋଡ଼ା, ଛାଇର ଛିଟା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ମନମୋହନ ମିଶ୍ର 1942 ମସିହାରେ ସେ ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟି କଣ୍ଠେ, ଆବାଜ, ନୂଆ ଗପଟିଏ, ଜନତାର ଜୟଗାନ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି 1914ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଉପନ୍ୟାସ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଏକାନ୍ତ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଏ ଦେଶର ଅବହେଳିତ ଆଦିବାସୀ, ଗିରିଜନ, ପରଜା, ଶବର, କନ୍ଧ, କୋଲ୍ହ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ପରଜା, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ପୟୁଟି, ପୁବୁଲି, ଦାନାପାଣି ଇତ୍ୟାଦି। ମାଟି ମଟାଳ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଛନ୍ତି କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ, ସେହିପରି ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ 1906ରେ ଜନ୍ମ। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାସ 1883ରେ ଜନ୍ମ। ତାପରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ 1903ରେ ଜନ୍ମ। ଏହି କବିମାନେ ସବୁ ହେଲେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଯୁଗର କବି। ତାପରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗର ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ଓ କଥାଶିଳ୍ପୀମାନେ ହେଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଏକରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମହାନଗରୀର ରାତ୍ରି, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶେଷ କବିତା, ସବୁଜ ପତ୍ର, ଧୂସର ଗୋଲାପ, ମରାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା 1922। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ, ମହକ, ଭଳି କଳା, ଆତ୍ମପରିଚୟ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର 1915-76। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିଜସ୍ୟ, ନରଚଞ୍ଚାଣ, ପରାଗ, ସ୍ୱପ୍ନସିଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ କିଶୋରଚରଣ ଦାସ 1924। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଘର ବାହୁଡ଼ା, ମଣିହରା, ଭଙ୍ଗା ଖେଳନା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିହଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଫତୁରାନନ୍ଦ, ଦେବ ମହାପାତ୍ର, ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ, ଏହିପରି ଅନେକ ଗାଳ୍ପିକ ଅଛନ୍ତି। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହେରେଷା, ସାହିତ୍ୟ ଚାଷ, ହସକୁରା, ବିଦୂଷକ ଇତ୍ୟାଦି। ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର, ଭଣ୍ଡାମି, ଶଠତା, ଇଙ୍ଗିତ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ନାଟକ ଓ ନାଟ୍ୟକାର। ଏକରେ ଉଦୟନାଥ ମିଶ୍ର
ଗାଳ୍ପିକ ସରିଲା, ଏବେ ନାଟକ। ଉଦୟନାଥ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ପରିବାର, ମଧୁରେଣ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାମରଣ ସମିତି, ବିବାହ, ଟ୍ରଷ୍ଟି ପ୍ରଭୃତି। ତାପରେ ଗୋପାଳ ଛଟରାୟ 1916, ତାଙ୍କର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ସଂସାର, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ 1923, ତାଙ୍କ ନାଟକ ହେଉଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଉଦ୍ଭଟ, ବନହଂସୀ, ଛୋଟ ନାଟକ, ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ, କାଠଘୋଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ତାଙ୍କ ନାଟକ ହେଉଛି ନାଲପାଣ ରାଣୀ, କଳାପାନ ଟୀକା, ମୃଗୟା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି 1926, ତାଙ୍କ ନାଟକ ହେଉଛି ବେଗମ କୋଠି, ସପ୍ତଶ୍ୱରୀ, ବଜ୍ର କବାଟ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ରଘୁନାଥ ମିଶ୍ର 1927, ତାଙ୍କ ନାଟକ ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ତହରି, ହରଭାଙ୍ଗିନୀ, ଝରାବଣ ମଲ୍ଲୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିପରି ଅନେକ